Kerimeli urmanlarga, urmanlar arasına sağışlarım adaştırayım. Koyunlar arasında, koyunlar arasında Kerimeli urmanlarga, urmanlar arasına belki de vatap alırım ben yüreğim yarasına, yüreğim yarasına. Belki de vatap alırım ben yüreğim yarasına, yüreğim yarasına. Yırakta elle kayda biyikteydin, aramızga bulut girdi yıldızım benim. Yıldız tüslü gözlerin, nige mıngsu yüzlerin. Gökte yıldız atılganda nişek düzermek. Sularımны küpke susgan şiruleydim. Sen мәңгі минем янга түш almam didin. Yıldız tüslü gözlerin, nige mıngsu yüzlerin. Gökte yıldız atılganda neşek düzermen. Kısa küpme yıldız, min haman yalgız. Mina karab yana küpte, min yaktı yıldız. Yıldız tüslü gözlerin, nige mıngsu yüzlerin. Küpte yıldız atılganda nişek düzermen. Yıldız tüslü gözlerin, nige mıngsu yüzlerin. Gökte yıldız atılganda nişek düzermen.
Uzak ömür ağaslar yar buyunda vardı yenkide sayri kışlar sayri yüzü yaş yürekni şayayını şitte ağar partiyen ki yalnız yanar partiyen ki yüzlerinden ineş bulur yaşlar damar şayayını şitte ağar partiyen ki yalnız yanar partiyen ki yüzlerinden ineş bulur yaşlar damar yar buyunda partiyen ki butağında para karga kişiler gitse şunda gilem yüreğimde yara barga şayayını şitte ağar partiyen ki yalnız yanar partiyen ki yüzlerinden ineş bulur yaşlar damar partiyen ki yüzlerinden ineş bulur yaşlar damar Jirde yalnız yaşab bulmayan kesiz ineş kırı bılbıl jırın tınlar şakta kara karga nikar kıldı şayayını şitte ağar partiyen ki yalnız yanar
Üzlerinden iniş bulup yaşlar damar Şaya iniş şitke ağar Var tüyen yalnız yanar Var tüyen yüzlerinden iniş bulup yaşlar damar Uzağımır sayri kışlar sayri yüzü yaş yüreğini Yar dip yar izlevşler var Yar türlü bulganım bilem Yarga jittim digutkunga Üşkanlarda barın bilem Tüngeliğe ağır alma Tırmış tügel al su alma Tügeline ağır alma Tırmış tügel al su alma Naz dip naz izlevşler var Naz tatlı bulganım bilem Naz taptık dip ırşularga Şumganlarda barın bilem Tüngeliğe ağır alma Tügel al su alma Tüngeliğe ağır alma Tırmış tügel al su alma Yaz dip yaz izlevşler var Yazdan azganlarını bilem Bazdan ükke erişkende Yurdan yazganlarını bilem Tüngeliğe ağır alma Tırmış tügel al su alma Tüngeliğe ağır alma Tırmış tügel al su alma Tırmış tügel al su alma
Yaşırma şeirkem eytirsin Büten deme hazır ünele Umar zaya Araşların kızgı yaşsıman Nige yirkem saltın varısın Sabarlığın yüreğime Tağın giren yara yazıysa Elle uyvarız ayrıldı mı ayrışalı yollar şikelli Elleme habbetin sünnet kaldı Yalandağı uşak şikelli Elleme habbetin sünnet kaldı Yalandağı uşak şikelli Kıyaş sine küre Şeşlerini
nazlı jiller gene koyaş jiller yürsetir Hoşraştırmay bizni jirden nige Vayşon bina hoşraştırmay Unutur idim sağışımı Yüreğime kuşup jılı Tınlar idim senin tavışını Tınlar idim tavışını Senin nazlı tavışını Ötken yazlar gitip bardı Sensiz gine girem indi güzge Yalğızlıkның gazapları Üzegimni minin üze Vayşon bina aşraşırız Unutur idim sağışımı Yüreğime kuşup jılı Tınlar idim senin tavışını Tınlar idim tavışını Senin nazlı tavışını Kimler seni biler Nurlu yüzlerini günde görer İzlep tapsam oltanlarda Uyatırmın nazlap übe Vayşon bina aşraşırız Unutur idim sağışımı Mücrüler gibi tınlar idim nazlı tavışını Tınlar idim tavışını Senin nazlı tavışını Tınlar idim tavışını Senin nazlı tavışını
Güzler gide, kuşlar gide, varap balam kuşlar var. Kuşlar idim yanlarıma, yupanadım kuşlar yaşlar gitsin, şatlandırır süzün ey. Yazma selam, ciberme falan, bik sağındım süzün pay. Yaşlar gitsin, şatlandırır süzün ey. Yazma selam, ciberme falan, bik sağındım süzün vay. Yazma selam, ciberme falan, bik sağındım üzün koy. Kuştum jillerge, yirgemne yirgele gezdip, üzüm kuştum jillerge. Jilpır jilpır jil İskender, bürken zenger şalingine. Jilpır jilpır jil İskender, bürken zenger şalingine. İrten isken yazgı jilden, sıraminin kalemine. İrten isken yazgı jilden, sıraminin kalemine. Jilpır jilpır jil İskender, ile sığılab düretal. Jilpır jilpır jil İskender, ile sığılab düretal. Jil şikelle paytım irkem, tizrek шығып karşıma. Jilpır jil İskender,
yaşım kilvayım Sağınıp kayıttım kilyanıma Kilip yaşım kiloyum К набившему оскомину афоризму «искусство требует жертв» на самом деле нужны пояснения. Означает ли это, если искусством занимается мужчина, то жертва требуется от жены? А если она тоже творческий человек? Как быть двум талантам в искусстве и дома? Пролистаем семейный альбом Хайдара Бигичева и Зухры Сахабеевой, народных артистов республики, которые прожили вместе более 25 лет, чтобы понять секреты гармонии этого певческого союза. Начало 70-х. Приемные экзамены в Казанскую государственную консерваторию закончены. Новые таланты пришли и на вокальное отделение. Однако этот год имел свои особенности. Впервые ради эксперимента ректор консерватории Назиб Гаязович Жиганов принял молодую девушку, которая пела на прослушивании татарские народные песни под гармошку. Такого под сводами консерватории еще не слышали. С этого курьеза начался творческий путь Зухры Сахабеевой. А пела она всегда. Правда, на родине, в селе Салих-Тукай Сармановского района, голосистами были все 5 сестер Сахабеевых. Не по годам очень серьезная, Зухра после школы решила поступать в медицинское училище, чтобы потом помогать пожилым родителям. В Казани училась на медсестру и пела в хоре во Дворце культуры Саид Галеева. Деревенская закалка требовала: вначале практическая специальность, а петь можно и после работы. Вот только преподаватели медучилища настойчиво советовали: все-таки вам, Зухра, нужно поступать в консерваторию. Даже будучи уже студенткой Казанской консерватории, Зухра по ночам работала в хирургическом отделении одной из больниц. Рассчитывать приходилось только на себя. Педагоги по вокалу Елена Абросимова и Зулейха Хисматуллина отмечали певческие данные студентки. К своему диплому она готовила программу из песен народов мира. У студентов творческих вузов вся жизнь на виду. Вот и новенький, Бигичев, приехал из Горьковской области, опоздал на экзамены, а Назиб Гаязович Жиганов добился специально для него дополнительного места. Хайдар Бигичев закончил татарскую школу в своей деревне. Высокий широкоплечий парень в армии напросился из-за земляка в танкисты. Ох, и неудобно же было батыру в узком танке. Пел он и в военном ансамбле, а после армии вернулся в колхоз. Будучи всеми признанным певцом, Хайдар никогда не отказывался от своих корней и не без иронии говорил: «Я тракторист, научился громко петь, потому что надо было перекричать рев мотора». Когда пел Хайдар,
У дверей консерваторского кабинета толпились студенты. Там рождался большой талант. Хайдар и Зухра встречались на лекциях и вначале, как и все студенты, просто дружили. Мы же в одном общежитии жили. К нам он чаще стал заходить в нашу комнату, но я не понимаю, кому он заходит. Нас 4, 4 девочки в одной комнате жили. Оказывается, он наблюдал за мной, говорил, что вот я обратил внимание на твою чистоплотность и обратил внимание на мой спокойный характер. Я была очень спокойная. Говорил даже, вот надо же, тебя даже злить невозможно. Ну вот как-то вот... Потом он начал меня приглашать в музеи. Мы в основном музеи посещали, музеи ходили. Я из деревни, он из Горьковской области. Нам было это очень интересно. Ну, вот так друг друга узнавали, видимо, изучали. Такая искренняя, чистая дружба, которая уже превратилась в большую любовь. Эти отношения не остались незамеченными и однокурсниками. Зулейха Хисматуллина рекомендовала к нам на кафедру татарского искусства. Она говорит, обрати внимание на эту певицу. Она ничем не примечательна вроде бы внешне, но в ней есть какая-то такая необъяснимая сила. Это Зулейха Хисматуллина, ее слова. Что, говорит, она, говорит, будет и прекрасным педагогом, она будет и прекрасной женой, тогда еще не были женаты. И я думаю, что она очень многого добьется в жизни. Вот. Так что жизнь соединила две очень неординарные личности. Где жена очень почитает мужа, поддерживает, и муж очень знает свои обязанности перед женой и детьми. Хайдар поехал со мной в нашу деревню попросить у моих родителей мою руку. Он так волновался. Он был застенчив, несмотря он такой был высокий, сильный физически, он был застенчив. Когда мой отец беседовал с ним, отдельно только с ним я так наблюдала просто. Он краснел так до ушей, как светофоры уши стали. На певческий талант Хайдара обратил внимание художественный руководитель и режиссер театра оперы и балета Нияз Курамшевич Даутов. Он поотечески опекал Хайдара. «Балам» называл в работе молодого певца всеми признанный маэстро. В день театрального дебюта подарил Хайдару свою фотографию с пожеланиями светлого и радостного творческого пути, зная, что в искусстве не бывает легких дорог. Его творчество, самое начало, началось с побед и больших. Как-то мы поехали на конкурс «Студенческие годы» имени Глинки. Это был всероссийский конкурс, где никогда в жизни из провинции не проходили даже отборочный тур. И вот представьте себе, Хайдар Бигичев прошел на второй тур. Мы все возвращались обратно, а он прошел на второй тур. Мы все радовались и удивлялись, как это впервые в жизни. И московские профессора с таким негодованием, удивлением воспринимали его голос, который не умещался в зале. Это действительно было явление, его первая победа. Но он не остался, потому что вдруг заболел, у него была высокая температура, и пришлось ему уехать. Если бы он прошел дальше, чтобы было еще, как бы его карьера сложилась, неизвестно. Своим голосом, высокой исполнительской культурой Хайдар Бигичев покорял сердца многих слушателей и стал звездой татарской оперной сцены. Мне вот пришлось с ним петь партии в операх в Самате,
в Алтынчеч, в «Пиковой даме», Борисе Годунове. Это певец от Бога. Этому не научишь. Это идет от духовности, от внутренней культуры человека. Он мало играл внешне, там, вот какими-то вот некоторые, когда мало что могут выразить, начинает внешними эффектами заниматься. У него как раз этого нет. Он пытался быть внутренне наполненным, без лишних эмоций. Это качество тоже очень приятное. Это богатое нутро, цельность натуры. Это не каждый может похвастаться. Однако мало кто знал, что каждый выход на сцену мог оказаться для певца последним. Уже несколько лет его мучило высокое артериальное давление. И вот так получилось, что он мог, собственно, умереть от этого. И должен был по существу, наверное, сказать, могла оборваться жизнь трагически раньше у него. Но вот так получилось, что его спасла начинающая участковый врач, только что окончивший медицинский институт. Она предположила, нет ли у вас вот такой болезни надпочечников, которые, ну, в учебнике есть такое исключение какое-то. И вам надо съездить в Москву и провериться. Он поехал туда, уже будучи уже зрелым певцом. И ему сказали, вы знаете, к нам привозят либо труп, либо инвалида уже. Это очень трудно определить, эту болезнь. И ему сделали операцию, и он счастливо после этого прожил еще несколько десятков лет. И он мощно, как-то сказать, проявил себя в искусстве. Хайдар перенес сложнейшую операцию. Зухра находилась днем возле него в палате, а ночь частенько проводила на Казанском вокзале, прикорнув где-нибудь на скамеечке. Ну вот и позади это испытание. Успешно складывалась и карьера Зухры Сахабеевой. Необыкновенный по красоте голос не требовал никакой дополнительной позолоты. В нем слышалось благородство ее женской души. Я люблю петь все задушевное, все содержательное. Бывают шуточные песни, тоже народный фольклор такой вот веселый, она тоже содержательной должна быть. Некоторые песни вот поешь, как-то устаешь, и на время даже, может быть, отложить можно. Отдыхать хочется. «Джидган Чишме», Сара Ханым Садыковой и Гумары Башировой песни. Я ее очень люблю. Не устаю петь. Союз певцов не просто семья с другим режимом жизни. У них есть возможность эмоционального выплеска вне дома, чего лишены люди других профессий. И все-таки, как и в каждой семье, кому-то приходится уступать. Конечно, дома немножко была проблема. И ему надо работать, и мне. Я, конечно, уступала ему. Он постоянно дома занимался. И я старалась работать над собой, когда его дома нет. Если женщина любит, всему успевает, все выдерживает. И мужчина тоже, конечно. Семья должна быть очагом любви и крепким тылом. Мы вот это сумели создать.
Он очень любил свободу. Он любил во всем свободу. И в творчестве также. В семейной жизни, быту я ему давала свободу. Его можно было держать в руках, только давая свободу. Он этим не злоупотреблял, он отвечал верностью. От роли к роли шлифовалось мастерство Хайдара Бигичева. Партия «Отелло» – одна из сложнейших в репертуаре теноров. Певцы берутся за эту роль, достигнув зрелости. Есть угроза потерять голос. Режиссер оперного театра Валерий Раку ставил спектакль в расчете на Хайдара, понимая, что и в России, и за рубежом редкие певцы берутся за исполнение Отелло. Ни одна из ролей не была так созвучна певцу. Как и Отелло, Хайдар гордый и прямолинейный, не умел хитрить, но у него была чуткая душа и горячее сердце. У людей творческого поиска эмоциональность порой зашкаливает. Такой самоотдачи требует их работа. Характер у него был своеобразен, очень нелегкий, с первого взгляда, сложный, но когда его поймешь окончательно, его чистую душу, его было и очень просто понимать. С годами он стал, конечно, более таким степенным. День премьеры в театре. Дома особая атмосфера. У нас жизнь прошла в одних переживаниях. Оказался спокойным, но внутри у него было какое-то трепетное состояние было. Еще одна грань таланта Хайдара Бигичева – татарские песни. У него не было вот такой эстрадной эпатажности какой-то. Он это был человек, выходил и очень искренне выражал себя. У него были какие-то движения руки, но он не стоял как шкаф на сцене. Но вместе с тем это был человек, который внутренне углублялся в эту вот медитативность какая-то свойственна ему. И это исключительно сильно действовало на публику. У Хайдара и Зухры подрастал сын Айрат. Когда маленький, еще маленький машинами играл, и никто его не просил, сложные куски из какой-нибудь арии поет там. Заодно радио слушает, о, нечисто поет. И др-др-др машина играет, о, нечисто поет, оценка дает. Нам даже приходили открытки из музыкальных школ, из хора мальчиков, вы губите сына. Вот так вот. Хайдар не хотел, чтобы он был артистом. Потом он сам уже видел, наверное, слышал, что отец говорит, ой, я артистом не буду артистом, не буду, вот так вот. Но в жизни все решается не нами, а свыше. Слушая задушевный красивый голос Зухры Сахабеевой, вряд ли кто догадывался, что пришлось пережить этой женщине. После смерти дочери улыбалась, пела, но внутри у меня было какое-то депрессивное состояние, долго это длилось. Я это не хотела показывать Хайдару, что у него не падало настроение. Время, конечно, лечит. Вера Всевышнему, и чтобы рядом был близкий человек, который тебя понимает. Говорят, что Всевышний посылает трудности тем, кого любит. Дважды Хайдар и Зухра попадали в сложнейшие автоаварии. Приходилось все начинать заново, восстанавливать здоровье
и артистическую форму. Все преодолимо, когда семья вместе. Из каждой поездки Хайдар привозил сувениры и игрушки. Они расставлены по квартире. Всегда по 3. Папе, маме и сыну. Жизнь Хайдара Бигичева оказалась недолгой. Всего 49 лет. Пора зрелости для творческого человека. Дома осталась партитура оперы Верди «Аида». Хайдар готовил партию Радамеса. Как будто Серафим коснулся его крылом. Он такие глубокие фразы произносил, такие глубокие вещи о деятелях культуры, о своем искусстве, о своем предназначении. То есть вот немножко даже мороз по коже проходил. Вот какой-то вот нечеловеческая уже какая-то мудрость. Последние годы у него начал проскальзывать в его мировоззрении вот некий фатализм, что ли. Вот было у него, ну, как Бог даст, вот, так сказать, вот я вот так и пойду. Вот. Я помню последнюю запись, которую мы с ними сделали, одну из последних. Они пели с Зухрой Сахабеевой дуэтик. А последний куплет такой, что я ухожу вроде, но мы не расстанемся с тобой. Вот что-то намеки, он верил в бессмертие души. Однажды в молодости Хайдар попросил Зухру взять его под руку. И когда они вместе на улице, ходить только так. «Я же маленькая по сравнению с тобой. Висеть на тебе буду», — засмеялась Зухра. «Виси», — ответил серьезно Хайдар. А в жизни получилось, что выстоять в самом тяжелом испытании пришлось женщине. После ухода из жизни Хайдара мне помог очень мой сын. Своим поведением, своим отношением ко мне, заботливостью. Я 3,5 года лежала почти. Сильно болела. Терпения у меня достаточно всю жизнь было. Но вот бывшее все, сотрясение мозга я получила 2 раза, мы в больших авариях были. Вот это все у меня всплыло. Поэтому я физически обессилилась. Он мне снился очень часто, и теперь снится очень красиво, даже советы дают. Вот интересно один раз сказать. Наяву я сына уговаривала, надо было сделать что-то. Он капризничал, отказывал, как-то не хотел. Я это стала рассказывать во сне Хайдару. Хайдар мне говорит: а ты не уговаривай, скажи «надо» и все. Искать созвучие своих песен с миром, хранить память мужа, чтобы и его голос не затерялся в движении нашей жизни. В этом видит свою миссию народная артистка республики Зухра Сахабеева. Бог, Ты мог дать мне позор, унижение рабской жизни,
страшные годы. Ты мог послать мне погибель, сражение, дать мне в темнице жизнь без свободы. И я спокойно презрел бы свой род без гнева, без жалоб, без горьких стонов. Покорной воле бесстрастной судьбы. Но, о горе мне, то, чем жил я до ныне, то, что я создал светлой мечтою, то, что в душе я хранил, как святыню втоптана в грязь жестокой судьбою. Да все, что создал светлой мечтою, мираж мелькнувший в песках пустыни. О милосердие, тебе я взывал в былые годы, ныне тебя забыл я, и в сердце тебе места нет. Я улечу их, я добьюсь их признания, а возмездие близко, без близка, без близка. Ну что же, там небо, а радость. Видишь, как свято сохраняю цветок, что мне ты подарила, ведь он в тюрьме со мною был, и нежный запах свой хранил. Там бывало в долгие
проклятия, хоть жаждал твоих я объятий. Увы, зачем судьба моя, Кармен, с тобой свела меня? Но волнение сердца сжималось, и в душе больной пробуждалось одно желание, одна мечта — увидеть вновь, давно в тебя, Кармен, увидеть вновь, давно в тебя. Ты мой восторг, мое мучение, ты озарила жизнь мою, ты трепет сладкого томления, моя Кармен. Навек я твой, моя Кармен, Кармен, навек я Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости нас страстного, не отвергай признания. Не отвергай с тоской. О, пожалей, я, умирая, несу к тебе мою мольбу. Взгляни с высот небесных рая на смертную борьбу души истерзанной мучением любви к тебе. О, жалься, и дух мой ласков, сожаление слезой твоей согрей. Ты плачешь, ты, что значат эти слезы? Не гонишь и жалеешь. Благодарю тебя.
Прощай, Казань, город мой любимый, синий простор, долгие берега. Прощай, земля, где молодость моя, лебедем на зорьке проплыла. Прощай, Казань, прощай, Казань, прощай, прощай, иду на смертный бой, и не вернусь, быть может, никогда. Город родной и Волги берега, в сердце своем уношу с собой. Клятву я дам, не дрогну я в бою, солдатский дом исполню я свой. Родину беречь, как мать свою, защищать отчизну до конца. Слушай, Казань, город мой любимый, Родина моя, матерью мне будь, и просит об одном тебя, простой солдат, о своем ты сыне не забудь. Прощай, Казань, край мой, әгәрдә намусымның әгәр кушканын үти алмый калсам егылып дошман ягына чыккан дигән карайсым генә калса әгәр җирдә барып җитсә әгәр бу ят хәбәр хатыныма минем балама
yakın kürseler Simaminden haber getirseler Musa indi ülgen diseler Sine şanma begrim Sine şanma begrim Mındi süzme dostlar etmez Sine seyseler Tufrak kümer tenne Küme almaz Yalkanlaşır tuğla kümeline Ülem diyep Eytep bulamazsan Jine bilgen Mandi Meskevlerden kilgen Ayuk aşık Bu şehirde onlar bir de yok Sağınıp bildim görereşin bağrım Birer koyle tabımında mındaşım Sağınıp bildim görereşin bağrım Birer koyle tabımında Gül boyunda üsken gün bayıktay Sinesi gönlümün su yar küter Görüp yezen iştep temlesizden Bir söyleşsek nima şol gider Görüp yezen iştep temlesizden
Яна сары балқыш, Сизелмейді жеткен күз дейсің. Өзің әлі аман, қырлар бойлап, Яшілігін жайның, Яшілігін жайның, ізлесің. Яшілігінің де мәңгі, мәңгі, мәңгі бұларына. Ышанмадық мені, ышандық. Әнегесің сенің күзлеріңе, Күзлер нуры кірген, күзлер нуры кірген, ой шанлы. Tacın izip sıngı şeşeklerinin, Kileşegen yurap varısın. Yaratmazsa seni mümkün tügel, Yaratırga indi, Yaratırga indi. Sang
сөзібіз халқыбыздың яраткан жырчысы Хайдар Бегичев турында булыр. Татарстан президенті Минтимир Шаймиев Хайдар Бегичев ул безнең күңел йолдызыбыз дигән иде. Менә инде күңел йолдызыбызның фаны дөньядан бакый дөньяга күчүенә дә 7 ел вакыт узган. Сүз дә юк, аның мирасы үлемсез. Татарстанның халык артисткасы Зөһрә Сахабиева Хайдар Бегичевнең компакт дискалары чыгу уңайыннан якташлары, иҗатташлары, дуслары белән бергә искә алу кичәсен уздырды. Хельсинки һәм Санкт-Петербург калаларыннан репортаж. Финляндияда яшәүче татарлар Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Хайдар Бегичевнең тормышы һәм иҗади эшчәнлеге белән күптәннән таныш. Заманында аның Китмә сандугач дигән компакт дискысы нәкъ менә Финляндиядә чыгарыла. Инде танылган җырчының әсәрләре ничә буынны тәрбияли. Казанның 1000 еллыгына багышлап Хайдар Бегичевнең язмаларыннан 7 төрле компакт диск дөнья күрде. Җырчының тормыш иптәше Зөһрә ханым Сахабиева тәкъдим итү чарасын Финляндиядә башлап җибәрүне урынлы дип саный. Якташлары әлеге фикерне хуплыйлар һәм Окан Дахирның хәйр-фатихасы белән бу гамәл тормышка да аша. Татарстанның сәнгать осталары чыгышы һәркемнең күңеленә хуш килгән. Хайдар Бегичевнең язмаларын экраннан тыңлый алу мөмкинлеге дә тудырылган була. Хайдар үзе безнең арада булган кебек булды. Хәтта безнең күңелләребез тынычланып калды диделәр. Искә алу кичәсенә Швециядә, Төркиядә яшәүче татарлар да килә. Һәм анда танылган җырчы Хайдар Бегичев рухына дуга да кылына. Рамил Билал хәзрәт бик матур итеп йөрәгенең түрләреннән иң тирән хисләре белән Коръән сүрәләрен укып, аннары шушындагы мәхәлләдәге бүтән халык, олысы, кечесе һәм балалар кулларын дугага күтәреп, Хайдарның рухына дугаларын юлладылар. Хельсинки белән Санкт-Петербург арасы әллә ни ярак түгел. Шуңа да әлеге калаларда яшәүчеләр бер-берсе белән еш аралаша. Бу көнне Санкт-Петербургның опера залына бердә гомер итүче татар зыялылары җыелып, Хайдар Бегичевне искә алды. Чарада Санкт-Петербургның Мариинский театрының танылган җырчылары да катнаша һәм күңел хатирәләрен яңарталар. София Ялышева Хайдар Бегичев белән чыгыш ясаганнарын искә төшерә. Һәркемгә халкыбызның мәшһүр җырчысы Хайдар Бегичевнең яңа гына дөнья күргән компакт дискысы да таратылган. Күңел тулы хис, алар озак сакланырдай хатирәләр белән баетылган. Читтә яшәүче милләттәшләребезгә аның мирасын җиткерү иде минем хыялым. Җилкәләремдә торган зур бурычым иде. Хайдар Бегичев опера һәм җыр сәнгатенең бөтен өлкәләрендә хезмәт иткән шәхес. Үзеннән соң бай мирас калдырды. Сүз дә юк, киләчәктә дә аның язмаларын халыкка тәкъдим итү эше дәвам ителәчәк. Зөһрә ханым Сахабиева сүзләре белән дә әйтсәк, Хайдар Бегичевнең иҗаты профессионаллеккә омтылган яшь талантка зур үрнәк тә булып тора.
ilişer Yolunda barış yaşasın Yılma yolun ileşer Havlımızın güzelleri Bütün balık sileşer ilişer Oyun bilen bas yerleşer Sina bittek ilişer ilişer Havlımızın güzelleri Bütün balık sileşer Koyun bilen bası yerleşer Sima bittek ileşer Bin yılı ömür dilep sima Göklerden deşer Bir yigit gök sürpüsen Gitmiş yigit günleşer bileşer Koyun bilen bası yerleşer Sima bittek ileşer bileşer Bir yigit gök sürpüsen Gitmiş yigit günleşer Koyun bilen bas yeneşer Sina bittek ileşer Kırda jırda hemceyler Barkı sina dinleşer Saban toya batırına Kavuk sine yaraşer bileşer Koyun bilen bas yeneşer Sina bittek ileşer bileşer Saban toya batırına Kavuk sine yaraşer Koyun bilen bas yeneşer Sina bittek ileşer bileşer Saban toya batırına Havasine yaraşar ilevşer Havasine yaraşar ilevşer Sina bittek ileşer
kuş sağışlarım Belü direk seyir dillerin Benim de var ide yapmış bayım Canus bayım başarpanadım Elleyindi artık atlanma Yıllarında bana yuvalttın Elleyindi artık yaratmanla Yıllarında bana yuvalttın Yaktı utlar süngen, ıslagı şingen, senin bilen benim yüzlerde. Pat pat şeşe batıp, sulgan güller yakıp, biz kaldırgan sırlı izlerde. Pat pat şeşe batıp, sulgan güller yakıp, biz kaldırgan sırlı izlerde. Yırak yazlar aşağı, tanış nazlar deşe, ütkenlerden alar faydalar. Hemme minsiz güne, hemme sinsiz güne, bulunlar başavlap faydaylar. Sandım aşkına, üzülüp sayritına, bilgen gibi kurtak hislerini. Kara kışlar gibi ışık kına kilip, kavatlı dinsiz kişilerini. Kara kışlar gibi ışık kına kilip, kavatlı dinsiz Жырлап кайтып киләм бұрма юлдан, мең тауышлы көйін көйли урман. Яшел аланнары җиткән юрган, сабый чагым әллә шунда калган. Урман, урман, җәйге урман, йөгереп үтәр идем юлыңнан. Каршы чыкса сабый чагым, шушы урман буеннан.
жанымда узган бул күннөрү булды эми уят түшкенә менә тагы затып калдым улым башым өстүнә Yıllar yıllar baytarafta gına yürütse de beni yolunu Güz aldımda basıp durasın sen Baş üstüne koyup Kaymanın sırlı mağnasına Canım indi küpten düştü Bereceksiz gözetesin iken Uzgan yolum kılgan işine Sağ bul enkey canın rencimesin Dağın gitem gitmiş arayım Yırak gitem lakin analarına Küsküreme gitmez arayım Yırak gider lakin analarına Küsküreme gitmez arayım Yırak gider lakin analarına Gitmez Ömürlükке indi Iraklarga Barak kuşlar gider bu gülden Minde gider idim şu kuşlarga karab Yügünmem miken yügünmem Minde gider idim şu kuşlarga karab Yügünmem miken yügünmem
Nirde gittem indi Iraklarga, çeşmelerde yalnız güllerden armas miken kulum, kalmaz miken kulum, işkeklerini yalnız işkende armas miken kulum, kalmaz miken kulum, işkeklerini yalnız işkende. Ulda benim kibik sargaymasın, Gövgü kuşum benim ak kuşum, Andan başka bəxtim yardığına benim, Nişe gitti bana ıntasın, Andan başka bəxtim yardığına benim, Nişe gitti bana Kibik savunmam, gittin ağıldan, hepimeli var bir sağına. Sin kaldın şulanda, sağınam şulada, sin kamer itisen savuna. Sin kaldın şulanda, sağınam şulada, sin kamer itisen savuna. Ağırlık gördün sin, varsına düzdün sin, İşirden ilgine kılsak da, Digrekler sikimi, ne gözünün şekilli, Yaşidin elisin uşakta. Digrekler sikimi, ne gözünün şekilli, Yaşidin elisin uşakta. Gümülün uşakını, yüksün aş uşakını, Gül yaşağıma sağına. Dik yabı gişikler, koytarım nişikler, Eniyem seni yaşağıma. Dik yabı gişikler, koytarım nişikler, Eniyem seni yaşağıma. Eniyem seni yaşağıma.
yüreğime Cilgine ütmesin üzerime Digimmetini izmegine Digimmetini izmegine İşken
Adam bilen Horkut şunda halkımızın büyük şirşilari Haydar Bigichev hem Zıhra Sahabiyeva gaylası. Onlar sahne yıldızları gına tugul. Onlar ikisi de halkımızın köngül yıldızları. Onlar unutulmay, onlar мәңгілік. Ondy kişini bir körüde, birinci körüde ömürlükке iste kılar. Uzun, zifa boylu, bik de şiver, qara büdüre kuyu şeşli. Şunday bir kıyafeti bir qarada gözge taşanırlık idi kıyafeti. Naz, bit naz izlevşiler var, naz tatlı bulganın bilen. Naz taptık dip urşularga, şunganlarda barın bilem. Üngeliğe ağır alma, tırmış tügel al su alma. Üngeliğe ağır alma, Bizning yoqda yumshoqroq xuluqli, sabırroq xalq bizning Sarman tubagida. Umuman olganda kishi orasida turlisi bo'laydi albatta. Ular yog'ida yorsuvraq, temperamentliroq deb aytayım mende. Zıhra, men aytdingiz, men şulay sabır gaylada terbiyelendim deb bit. Ayy. Ol biraz şunday qızuraq, temperamentli gaylada ösken deb aytdingiz. Mene sizning gaila neçe kerak kelip çattasın? Sizning gailada nindirek tertipler saklandı? Mene ikigizning orta gaila, iki türlü iki kişi. Ayy şu. Alla türlü şaq buldumu? Neçik deb aytayım? Ne hazır indi neçe yıllar ötken, ilekten qaysı vaqtlar ötüp qalgan? Qaysılar esdə Bir-birine qalgan? yoraqlaşırga kerak bular indi. Elbette mena başta sabırroq bulurga to'g'ri keldi. Haydarga ona Allah tarafından akıl tirenligi verilgan edi. Ul oqdan qorani, qoradan oqni ayıra. Turabara bizde baribir de mana shu şın musulmoncha, şın tatarcha go'yla bulduk biz. Başından şulay bulduk. Sabırlık bilen anlaşu, sabırlık bilen oralaşu algı planga bastı. Tong bilen birge Zıhra, siz birge neçe yıl yaşap kaldınız? Endi 25 yıl yaşaw ömrübizge jetemiz, kümüş toyubuzga jetemiz dep yurgan çaqlar edi. Mene şol 25 yıllık barlık ömür neçe kerak esingizde kaldı mene hazır? Bir neçe söz bilen neçe kerak aytır edigiz? Eğer de endi mene men yaڭadan ömrümni yaڭadan başlarga to'g'ri kelsa, nendegina ağırlıklar ko'rgan bo'lsam da, ul bit sverx talant
dahi derecesindeki talantlı kişi bilen turu jingil tugul zor sınav da ol. Mine şul sınavını uzganda nindigine ağırlıklar көрген bulsam da köpmegine sabır iterge turu kelgen bulsa da birgine mezgilinde çürüp kaldırmaz edim, şunu yanadan kalıplar edim. Nindi ağır yakları buldu Zıhra ba? Bu her vakit nervni stres halinde yaşaw degen söz. Her vakit. Bizim bir işimiz sahnedagine kalmay, үйге erip kayta. Her vakit başta yürü. Her vakit başta yürü. Үйde ijatının kuchnyası bara. Onda sahnede anın nindidir bir jimişi bolgan köp bolsa, anın kuchnyası үйde. Mine şuşu anasının betel turmuşuna alıp barga kirek. Anın mine maddi yağı bar, byt ülüşü var dep aytiginde. Gün көрüşü var. Gün көрüş bar, gün көрüşüne alıp barga kirek, balalar üstürge kirek. Mine ul yaktan Haydar abi nişe gerek de? Men hujabike bolarak, kilim bolarak gün көрüşünün meşakkatleri benim üstüge düşeydi. 90% dep aytayım. Demek siz andi meşakkatler bilen Haydar abine bir şumas katırıştınız? Yok, hiç bir şumas katırıştım. Men ana hatta köp kine ağırlıklarını ne okşa jitmewme, bizning yaşlık tabit kibitlerde bir de yok ya. Şirat turasın neçe saat. Men olarını ona söylep de turmasga tırışaydım. Talon tutup şirat turup, onu ağırlıklar bilen alganımda, men Haydarны şiratga bir vaqtada jibermedim. Onun ulu mahabbet gövdesine ol kilişmeseydi. Nişanesi mertebe nurlanıp yaz ilde Turgaylar kanatın bağındı Yüzlerin sağışlı dibeytti bir Turgay Nişlimsan Turgayım sağında Ota kişi olarak ailesini süye turgan, balalarını yorata turgan eti kişiydi. Ailesine tuğrı kişi buldu. İrik süye turgan idi, irik süyüşen. Mine mesela koyandır, 5 minut sonra kalamı. Men Haydar'nın koşan vakit, bir koşandağın, mine falan saatte sen koyturga tiyiş. Senin spektaklin yaki nersen repetisiyan şu vakitte bite. Mine şu vakitte koyt diyen talep men ana bir koşanda koymadım. Yaki şu vakitte nek sen koytmadın dep. Şunsı tağayın ul koydadır konup kalmadı. Bu indi eyte anın nindi kişi eken. Men anın kiselerin bir koşanda tekşirmedim. Ul irik süyeydi. Ul özü neşik ışana, ona da şulay ışanganların tileydi ul. İrik süye turgan kişi. Ona tulusunça irik berip bulup kına kulda tutup bulaydı. Benim etiyeniyimde bir hürmet ettiler Haydar'ны. Şeylerin bizge koyturga yarataydı, sizde tınış deyip, sizde yol eten ormanlarda goyladı. Keni ul tudurgan obrazlar, onun jir munları bizning arada. Onun ismin мәңгеләштерү için turmuş iptaşı Zıhra Hanım Sahabiyeva ayırışa köp köş koya. Haydar Begişev isimindeki türlü konkurslar, iskalı konsertlerin uyuşturup kile. Haydar özünün şahsı bilen de, hizmeti bilen de, öz isimi tiresinde yaşlarını toplarga en layıklı şahıs. Bik layıklı şahıs. Haydar'nın isimi tiresinde şunda izgilikli işler buluğun bik tilim men. O özü bik izgi köngüllü kişiydi çünkü. Ulga benim kübük sargaymasın Gövgü kuşum benim ak kuşum Ondan başka baktım yardığına benim Nişe gitti bana
апа, менә сез улыбыз бар дидегез бит. Улыгыз турында да сөйләп алыгыз әле. Кая сезнең хәзер улыгыз? Аңа да әтисе тавышы күчмәгәнме? Күчкән дә булыр иде бәлки, әлмә аның сәхнә кешесе буларга теләмәде ул кичкенә чактан. Зөһрә апа, менә бүгенге көндә улыгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Гаиләсе бармы, оныкларыгыз бармы? Улымның гаиләсе юк әле, оныкларым да юк шул әле. Бик көтәм инде, бик телим. Әйткән идең әгәр сөйгән барсаң, миннән башка берәр бүтәнне сөйвар тик миннән яхшыракны. Lakin minnen güvenli Sivardik minnen yakşıraqını Sime lakin minnen güvenli Зөһрә апа, менә шундый сәер сорау бирәм әле сезгә. Менә хәзер сез инде 10 ел ялгыз гына яшисез. Кабат гаилә кору турында уйлаганыгыз булмадымы? Миңа бу сорауны бик еш бирәләр. Баштарак бу сорауны мин бөтенләй авыр кабул итсәм дә, хәзер инде елмаеп кабул итәләм. Хайдарның бу дөньяда юклыгын беләм, инде кайтмаячагын беләм инде. Менә ул минем белән һәр вакыт бергә кебек. Менә безнең өебездә дә бөтен нәрсә ул куйган шикел иша музей квартира кебек, мин бер нәрсәне үзгәртәсем килми. Бөтен киемнәре эленеп тора. Мин уйлыйм, әле музейлар булыр. Мин аларны чистартып, юып куйдым. Бөтен сәхнә киемнәре эленеп тора. Берничәсен менә үзенең туган ягына музей Мәдәнә авылындагы мәчет музеена илттем. Мин аларга тыныш карыйм. Миңа Хайдар юк кебек тоелмый бу дөньяда. Күңелем буш түгел минем. Минем күңел бушлыгы начардыр ул. Минем күңелем буш түгел, минем күңелемдә Хайдар һаман минем күңелемдә. Бәхетле булсаң гына. Иртән барсаң, гамсыз хәсрәтсез ул, яфраклары